నేటి ముఖ్యాంశాలు. రాజీ మార్గమే రాజమార్గం. జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కమ్ జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ గౌరవ శివలీల. పార్లమెంటు ఎన్నికలు ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో జరిగేలా ప్రతి ఒక్కరూ సహకరించాలి. వికారాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి. ఎమ్మెల్యే గారు వివాదంలో ఉన్న స్థలంలో ఆదిశక్తి ఎగ్జిబిషన్ను ఎలా ప్రారంభించారు? జీపీఏ హోల్డర్ నయీం ఖాన్. సిటీ కేబుల్ వార్తలకు స్వాగతం. వార్తలు చదువుతున్నది మఠం నిరంజన్. శనివారం నేషనల్ లోక్ అదాలత్ సందర్భంగా తాండూర్ మున్సిఫ్ మెజిస్ట్రేట్ కోర్టులో జరిగిన లోక్ అదాలత్లో ఒక కేసు సుమారు 33 సంవత్సరాలలో జరగని న్యాయం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా న్యాయమూర్తి జూనియర్ సివిల్ జడ్జ్ కమ్ జ్యుడిషియల్ ఫస్ట్ క్లాస్ మెజిస్ట్రేట్ గౌరవ శివలీల మాట్లాడుతూ రాజీ మార్గమే రాజమార్గం అని 33 సంవత్సరాల క్రితం రాజీ చేకూర్చడం సంతోషదాయకమని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా న్యాయవాది ఎడ్రం విశ్వనాథ్ 33 సంవత్సరాల క్రితం జరిగిన కేసు నేడు రాజీ చేకూర్చడం ఎంతో సంతోషదాయకమని వివరించారు. ఈ కార్యక్రమంలో బార్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు మఠం చంద్రశేఖర్, పిపి రవీందర్ రెడ్డి, సీనియర్ న్యాయవాదులు శ్రీనివాస్ రెడ్డి, రామ్ రెడ్డి, పాశం రవీందర్, సోఫియా, బాలి శివకుమార్, అగను శ్రీనివాస్, శ్రవణ్ కుమార్, జిలానీ, బసవరాజ్, మోహన్, కక్షిదారులు, కోర్టు సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు. So today we have compromised the old matter 1991 case has been compromised between both parties. It's such an old case, so in this local adalat it has been compromised. रहमत भी उधर जाओ. तुम्हारी क्या है भाई? जमीन कितना है? हाँ 16 कितना? 15 और क्या दिए? घर भी दिए? हाँ మీకు ఎన్ని రూపాయలు ఇచ్చినారు? 5 lakhs. चलो सर ఎన్ని ఇచ్చారు? रुपये ये क्या दिए? 5 लाख हो गया. चलो
Chandra sir advocates. He has taken up this fight in the year 1991. In the initial stages, he could have compromised in the same terms. It would be so better because after 33 years, again the parties have came to the same conclusion which would have compromised at the initial stages. So instead of fighting for long these 33 years or long, making the court so much burden. So wherever there is any chance, then an amicable settlement should be made in early stages. That would be proper to all the people and good to the public also. And it will also make less burden to the courts, making to the appellate courts and to the regional courts and making the courts so much burden. I thank to all the advocates for cooperating for this case to compromise. Councils have taken initiative to take compromise in this matter, and I hope other councils also will take these initiative steps to get compromises, so there will be less penalty for this. About this case, suit is initiated in the year 1991 by the plaintiff against the brother under Muslim personal law, Sheikh Dawood. Unfortunately, he is also died, and original plaintiff also died. The Honorable Court was reason to decree the suit criminally in the year 1995, allotting 1/3 share to the plaintiff parents, and plaintiff died, leaving behind a son and daughter, who are the petition number 2 and 2. And Dawood Mia also died, leaving behind a wife. During his lifetime, he executed a deed in favor of the adopted son. Respond number 3 and 4, and his wife also died. Thereafter, the matter is compromised in a preliminary final petition. Several years are spent in the court for the proper redressal, and at last, after the battle for 25 years, they compromised the matter. Hence, we request the parties to maintain the same spirit in implementation of the final deal. सर 35 साल से केस चल रहा था। ये केस आज को ख़त्म कर लिए, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए और मैडम को शुक्रिया अदा करते हैं। శనివారం పార్లమెంటరీ ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల అయిన సందర్భంగా వికారాబాద్ కలెక్టరేట్లో సమావేశ మందిరంలో జిల్లా కలెక్టర్ సి నారాయణ రెడ్డి విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ మాట్లాడుతూ ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళిని పకడ్బందీగా అమలు చేసేందుకు అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నామని అన్నారు. జిల్లాలో ఎన్నికలు సజావుగా ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు జరిగే విధంగా పకడ్బందీ చర్యలు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికల ప్రవర్తన నియమావళి అనుసరించి ఎన్నికలు సాఫీగా సజావుగా జరిగేలా సమావేశాలు ర్యాలీలు నిర్వహించే క్రమంలో అనుమతులు తప్పకుండా పొందాలని తెలిపారు. సి విజిల్ యాప్ ద్వారా ప్రజలు ఫిర్యాదులు చేయవచ్చని, అందుకు సమస్య పరిష్కార దిశగా దృష్టి సాధిస్తామని తెలిపారు. ఇప్పటికే అకౌంట్, ఎస్ఎస్టీ, విఎస్టీ విధిని ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలను సిద్ధం చేశామని కలెక్టర్ తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో పాల్గొన్న జిల్లా ఎస్పీ నంద్యాల కోటిరెడ్డి మాట్లాడుతూ శాంతి భద్రతలను కాపాడే దిశగా శాఖాపరంగా అన్ని చర్యలు తీసుకుంటామని అన్నారు. జిల్లా సరిహద్దులో 7
17 అంతర్రాష్ట్ర చెక్ పోస్టులు ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని తెలిపారు. అవసరాన్ని బట్టి చెక్ పోస్టుల సంఖ్యను పెంచుతామని ఎస్పీ నంద్యాల కోటిరెడ్డి తెలిపారు. ఇప్పటికే 208 లైసెన్స్ ఆర్మ్స్ డిపాజిట్ చేసుకోవడం జరిగిందని తెలిపారు. ఎన్నికల నియమ నిబంధనలను అతిక్రమిస్తే చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించారు. దాంట్లో ఎవరైనా ఇంకా మీకు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళను ఇప్పుడు చేసుకోవాల్సిన మేము రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. తర్వాత నెక్స్ట్ చేసి మాకు పోలింగ్ సంబంధించి ఇప్పటికే పోలీస్ పార్టీస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోవడం జరిగింది. తర్వాత సెక్టార్ ఆఫీసర్స్ను అదేవిధంగా ఎంసీసీ టీమ్స్ అన్నీ కూడా అంటే ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్, వీడియో సర్వేలెన్స్ టీమ్స్, వీడియో వ్యూయింగ్ టీమ్స్, అంటే ఎక్స్పెండిచర్ మానిటరింగ్ కోసం అసిస్టెంట్ ఎక్స్పెండిచర్ అబ్జర్వర్స్, అకౌంటింగ్ టీమ్స్ ఇవన్నీ కూడా వీళ్ళను అపాయింట్ చేసుకుని ఒక ట్రైనింగ్ కూడా ఇచ్చి సిద్ధంగా ఉంచుకోవడం జరిగింది. రేపటి నుంచి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ అదేవిధంగా స్టాటిక్ సర్వే టీమ్స్ యాక్టివేట్ అవుతాయి. మళ్ళీ మనకు నోటిఫికేషన్ డేట్ నుంచి మిగతా వాళ్ళందరినీ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకుంటాం. అదేవిధంగా మెటీరియల్ సంబంధించి కూడా మనకు సెలక్షన్ కావాల్సిన మెటీరియల్ కోసం ఇప్పటికి మనం సీ బాక్స్ పెట్టడం జరిగింది. మనకు టైం ఉంది కాబట్టి అది ఇంకా మనకు రావడం కష్టంగా ఉంటుంది. తర్వాత పోలింగ్ స్టేషన్ సంబంధించి పోలింగ్ స్టేషన్స్లో ఇప్పుడు 11:30 ప్లస్ కొత్తగా రాబోయే 15 అన్నింటిలో కూడా బేసిక్ మినిమం ఫెసిలిటీస్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటాము. దీంతో పాటుగా ఓటర్స్ కోసం ఎలక్షన్ కమిషన్ నుంచి చాలా ఈజీ మెథడ్లో పర్మిషన్ తీసుకోవడానికి సువిధ ఉంది. అట్లే మీరు మీ యొక్క ఓటర్ లిస్టులో మీ యొక్క ఎపిక్ కార్డు కావచ్చు లేదా మీ పోలింగ్ స్టేషన్ యొక్క డీటెయిల్స్ కనుక్కోవడానికి మీకు ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ అనేది ఉంది. ఆ ఓటర్ హెల్ప్ లైన్ యాప్ ద్వారా మీరు కనుక్కోవచ్చు. అట్లే నోటిఫికేషన్ తర్వాత కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ సంబంధించి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి కూడా నో యువర్ క్యాండిడేట్ అనే ఒక యాప్ ఉంది. ఆ నో యువర్ అనే యాప్ ద్వారా మీరు మీ కంటెస్టింగ్ క్యాండిడేట్ వివరాలను తెలుసుకోవచ్చు. అట్లే ఏదైనా మోడల్ కోడ్ వైలేషన్ జరిగితే డబ్బులు పంచినా, టిక్కర్ పంచినా లేదా ఇంకేమైనా ఉచిత ఆర్టికల్స్ పంచినా కూడా కంప్లైంట్ చేయడానికి సివిజిల్ యాప్ ఉంది. సో ఓటర్స్ లేదా పబ్లిక్ యొక్క మొబైల్ యాప్ ద్వారా కూడా ఈజీగా ఎలక్షన్ సంబంధించిన వివరాలు కనుక్కోవడం లేదా కంప్లైంట్ చేయడం అనేది చేయడానికి ఆస్కారం ఉంది. సో లాస్ట్ టైం అసెంబ్లీ జనరల్ ఎలక్షన్స్లో వికారాబాద్ జిల్లాలో ఎలాంటి అవాంఛనీయ సంఘటన జరగకుండా చాలా ప్రశాంతమైన వాతావరణంలో ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాం. ఈసారి కూడా జిల్లాలో ఉన్న ఓటర్స్, ప్రజలు, ప్రజాప్రతినిధులు, మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా సహకరించాల్సిందిగా అందరం కలిసి ఎలక్షన్ కమిషన్ యొక్క గైడ్లైన్స్ ప్రకారంగా ఎలక్షన్ జరిపే విధంగా ముందుకు సాగాలని ఈ సందర్భంగా నేను అందరూ కోరుకుంటూ ఈ యొక్క ఎలక్షన్ సంబంధించి పోలీస్ పాయింట్ ఎస్పీ గారిని మాట్లాడుకోతాం. అదే కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇప్పుడు మళ్ళీ అడిషనల్గా మనకు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ నామ్స్ ప్రకారంగా రేపటి నుంచి అసెంబ్లీ కాన్ఫరెన్స్కి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు మనం అక్కడ ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్ ఎట్ ఏ టైం ఒక కాన్ఫరెన్స్ ఒక అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో 3 ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్ పనిచేసేటట్టుగా అట్లే స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్ వచ్చేసి రేపు మనం అన్ని బార్డర్ చెక్ పోస్టుల్లో ఫస్ట్ యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం. తర్వాత ప్రతి మండలం, ప్రతి మున్సిపాలిటీ హెడ్ క్వార్టర్లో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ టీమ్స్ ప్రతి మండలంలో ఒకటి, ప్రతి మున్సిపాలిటీ ఒక టీమ్ను రేపటి నుంచి యాక్టివేట్ చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా మనకు సువిధా పోవడం ద్వారా రాజకీయ పార్టీలు, పొలిటికల్ పార్టీస్ కావచ్చు లేదా ఇతర వ్యక్తులు ర్యాలీ కానీ మీటింగ్ కానీ జరుపుకోవడానికి పర్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. వితౌట్ పర్మిషన్ ఎలాంటి ర్యాలీ కానీ మీటింగ్ కానీ ఏది కూడా కండక్ట్ చేయడానికి లేదు. ఇవెందుకు ఇట్ ఈస్ ఏ నాన్ పొలిటికల్ అయినా కూడా వాటికి మీరు మీ ఏఆర్ దగ్గర పర్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన ఉంటుంది. పొలిటికల్ తీసుకోవాలి, నాన్ పొలిటికల్ తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మోడల్ ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ర్యాలీ కానీ మీటింగ్ కానీ ఏది కూడా వితౌట్ పర్మిషన్ కండక్ట్ చేయడానికి లేదు. సో దయచేసి అందరూ గమనించాలి. మీరు సువిధా పోవడం ద్వారా మీ ఏఆర్ఓ అంటే అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ పరిధిలో ఉన్న మీరు ఎక్కడైతే ప్రోగ్రామ్ కండక్ట్ చేస్తున్నారో ఆ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ పరిధిలో ఉన్న అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ అప్లై చేసుకుంటే వెంటనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అది అన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో కూడా ఇప్పటికే సువిధా పోవడం కూడా యాక్టివేట్ అయింది. అట్లే మనకు మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వైలేషన్ జరిగితే సివిజిల్ యాప్ ద్వారా కంప్లైంట్ చేయొచ్చు. సో సివిజిల్ యాప్ అనేది మనకు గూగుల్ ప్లే స్టోర్లో అందుబాటులో ఉంటుంది. దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఎక్కడికి ఇన్సిడెంట్ జరిగిందో ఫోటో కానీ వీడియో కానీ క్యాప్చర్ చేసి అప్లోడ్ చేస్తే అది వెంటనే మాకు వస్తుంది. మాకు వచ్చిన 100 నిమిషాల్లో దానికి వెంటనే యాక్షన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ వైలేషన్స్ అన్ని కూడా ముఖ్యంగా ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. సో మీరు దీన్ని సివిజిల్ యాప్ ద్వారా కంప్లైంట్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతాము. ఇప్పటికే మనకు ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ సంబంధించిన ఎమ్మెల్సీ ఎలక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ
జూన్ వరకు కూడా వాడకం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో ఇచ్చిన షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మన దగ్గర ఎందుకో తెలుసు వికారాబాద్ జిల్లాలో మనకు 2 పార్లమెంటరీ కాన్ఫరెన్స్ వాటిలో రావడం జరుగుతుంది. ఒకటి చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్సీ. చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో మనకు వికారాబాద్ తాండూరు 2 ఫుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఉంటాయి. 10కి మనకు పార్టీ ఉంటుంది. అంటే చేవెళ్ళలో కూడా ఒక మండలం మనకు వికారాబాద్ జిల్లాలో వస్తుంది. అంటే మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్సీలో మనకు కొడంగల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో పార్టీ మనకు మన జిల్లాలో వస్తుంది. సో వీటికి సంబంధించి ఇప్పటికీ మనకు మన జిల్లాలో ఉన్న 4 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ మనకు దీన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్స్ అంటాము. పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్ అంటాము. సో మనకు ఈ 4 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో 4 ER అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ను ఇప్పటికే మనం అపాయింట్ చేసుకోవడం జరిగింది. వికారాబాద్ చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో ఉన్న 3 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు. ఒకటి వచ్చేసి వికారాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్, దానికి అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ రాహుల్ శర్మ ARO అసిస్టెంట్ రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్గా ఉండడం జరిగింది. RO వచ్చేసి మనకు కలెక్టర్ రంగారెడ్డి పార్లమెంట్ చేవెళ్ళ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్కి RO రిటర్నింగ్ ఆఫీసర్ ఉండడం జరిగింది. సో వికారాబాద్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు అడిషనల్ కలెక్టర్ లోకల్ బాడీ రాహుల్ శర్మ, తాండూరు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు RDO తాండూరు శ్రీనివాసరావు, అంటే 10కి అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు మనకు కొత్తగా వచ్చిన RDO వికారాబాద్ వసుచంద్ర, తను ARO అసెంబ్లీ అవసరం జరిగింది. అంటే మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో భాగమైన కొడంగల్ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్కు అడిషనల్ కలెక్టర్ రెవెన్యూ లింగనాయక్ గారు AROగా వ్యవహరించడం జరుగుతుంది. తర్వాత నోటిఫికేషన్ అనేది మనకు 2 పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో 2 ROలు. చేవెళ్ళ అయితేనేమో కలెక్టర్ రంగారెడ్డి, మహబూబ్నగర్ పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్ వచ్చేసి కలెక్టర్ మహబూబ్నగర్. వీరు మనకు 18 ఏప్రిల్ రోజు మనకు నోటిఫికేషన్ అనేది వాళ్ళు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో నామినేషన్స్ వచ్చేసి అంటే మనకు 2 పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో అక్కడే ఉంటాయి. చేవెళ్ళ దగ్గర, మహబూబ్నగర్ దగ్గర నామినేషన్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో అది పార్లమెంట్ హెడ్ క్వార్టర్ జరుగుతుంది. నామినేషన్స్ మనకు 25 నుంచి 18 నుంచి 25 వరకు నామినేషన్ ఉంటాయి. సో 26 స్క్రూటినీ ఉంటుంది. విత్డ్రాల్ కోసం 29 వరకు రాబోయేట్ ఉంటుంది. పోల్ వచ్చేసి మనకు ఎలక్షన్ వచ్చేసి 13th మే మండే రోజు మనకు ఎలక్షన్ ఉంటుంది. సేమ్ లాస్ట్ టైం మనం అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ అయితే జరుపుకున్నాము అట్లే సేమ్ మార్నింగ్ 7 to ఈవినింగ్ 5 o'clock వరకు. సో ఇందులో కౌంటింగ్ వచ్చేసి 4th జూన్ రోజు ఉంటుంది. ఇది మనకు ఎలక్షన్ నుంచి వచ్చిన షెడ్యూల్. మనం మన జిల్లాలో చూసుకుంటే ఇప్పటి వరకు మనకు ఈ 2 పార్లమెంట్ కాన్ఫరెన్స్లో భాగంగా ఉన్న మనకు ఈ 4 ప్లస్ మండలం ఉన్న 5 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో మనకు టోటల్గా ప్రస్తుతం 1133 పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 1133కి అదనంగా తాండూరు కాన్ఫరెన్స్లో ఒక 8, అట్లే కొడంగల్ కాన్ఫరెన్స్ ఒక 7, మొత్తం 15 కొత్తగా పోలీసులు కూడా మనం అప్రూవల్ పంపించున్నాం. అయితే మనకు అప్రూవల్ రావాల్సింది. ఒకవేళ అది అప్రూవల్ వస్తే ఈ 1133కి ఆ 11, 15 కూడా యాడ్ అవుతాయి. సో అప్పుడు మనకు 1133 + 15 1148 పోలింగ్ స్టేషన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. సో ప్రస్తుతానికి మనకు మన దగ్గర ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే మన దగ్గర ఓటర్స్ వచ్చేసి 9,79,166 మంది ఓటర్స్గా ఉన్నారు. ఇందులో 4,83,350 మంది మేల్, 4,95,779 మంది ఫీమేల్, 33 మెంబర్స్ థర్డ్ జెండర్ మన దగ్గర ఇప్పుడు యాజ్ ఆన్ టుడే ఓటర్ నమోదయ్యారు. ఓటర్ నమోదు కావడానికి మనకు చివరి తేదీ వచ్చేసి నోటిఫికేషన్ డేట్ దట్ ఈస్ 18th ఏప్రిల్. అంటే 18th ఏప్రిల్ వరకు మీరు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు. అట్లా అప్లై చేసిన వాళ్ళకు కూడా ఒకవేళ వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటే మనం ఓటర్గా నమోదు చేయడం జరుగుతుంది. సో ఇంకా ఎవరైనా మిస్ అయి ఉంటే కూడా మీరు ఓటర్గా మీ పేరు నమోదు చేసుకోవడానికి ఆన్లైన్లో ఫామ్ 6 ద్వారా, లేదా ఆల్రెడీ ఉంటే కన్నా అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే మీరు నివసిస్తున్న ప్రాంతానికి మార్చుకోవడానికి ఫామ్ 8 ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తాము. షెడ్యూల్ ప్రకారం NCC పోస్ట్లో ఉంటుంది. దీనికోసం మండలానికి ఒక SI రెవెన్యూ టీమ్స్ కలిసి టీమ్స్ ఫామ్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా మనకి 7 ఇంటర్ స్టేట్ చెక్ పోస్టులు ఉన్నాయి. గతంలో అసెంబ్లీ ఎలక్షన్ టైంలో కూడా మనం దౌలతాబాద్లో 1, కొడంగల్ 1, బషీరాబాద్లో 3, తాండూరులో 1, బంట్వారంలో 1
మనకి చుట్టూ కర్ణాటక సంబంధించినటువంటి కాల్బుర్గి డిస్టిక్ బోర్డర్ ఉంది కాబట్టి ఇంటర్ స్టేట్లో మనం 7 చెక్ పోస్టులు ఈ రోజు నుంచి ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇవి కాకుండా మనం క్రమంగా ఇంకా వాటిని పెంచుకుంటాము. అదేవిధంగా మనకి వారెంట్స్ కూడా మనకి 21 పెండింగ్ ఉన్న జిల్లాలో. ఇందులో బాడీకి సంబంధించి మాత్రం మనం ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఎన్ఫోర్స్ చేస్తున్నాం. అవి కూడా తొందరలో కంప్లీట్ చేస్తాం. జిల్లాలో లైసెన్స్డ్ ఆర్మ్స్ 243 ఉన్నాయి. ఈ 243లో ఒక 25 ఎగ్జెప్టెడ్ కేటగిరీలు ఉన్నాయి. అంటే బ్యాంక్ సెక్యూరిటీ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ పర్సన్ కాబట్టి వాళ్ళకి మొత్తం 25 ఉన్నాయి. అవి 208 ఆల్రెడీ డిపాజిట్ అయి ఉన్నాయి. ఇంకా 10 మెంబర్స్ ఇంకా అవి డిపాజిట్ చేయాల్సింది. అది కూడా ఈ 2-3 డేస్లో డిపాజిట్ చేయడం జరుగుతుంది. జిల్లాలో రౌడీ షీటర్స్ మనకి 303 మంది ఉన్నారు. అదేవిధంగా అదర్ సస్పెక్ట్ షీట్స్ 428 ఉన్నాయి. టోటల్గా 731 మెంబర్స్ మనకి హిస్టరీ షీట్లో నమోదైనారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా ఆల్రెడీ లాస్ట్ అసెంబ్లీ ఎలక్షన్లో బౌండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. ఇంకా వీళ్ళు కాకుండా కూడా రిమైనింగ్ అదర్ అనుమానితుల్ని కొంచెం చట్టాన్ని ఉల్లంఘించే వాళ్ళ మీద కూడా బౌండ్ అవుట్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఎన్ఫోర్స్మెంట్లో భాగంగా లిక్కరు, క్యాష్, అదర్ గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ వీటన్నిటి మీద కూడా నిఘా పెట్టడం జరిగింది. వీటన్నిటి మీద కూడా మేము ఎన్ఫోర్స్ చేయడానికి ఫ్లయింగ్ స్క్వాడ్స్, స్టాటిక్ సర్వేలెన్స్ టీమ్స్, చెక్ పోస్ట్తో పాటు ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థని అప్రమత్తం చేసి ఇంకా కూడా వాళ్ళని కేసులు ఎక్కువ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. జిల్లాలో ప్రస్తుతానికి శాంతి భద్రతల పరంగా చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది. ఎవరైనా వారికి ఆటంకం కలిగిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. నార్మల్ టైంలోనే సీరియస్గా ఉంటాం. ఎలక్షన్ టైంలో ఇంకా కూడా గట్టిగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా చట్ట పరిధిలో అన్నీ కూడా అనుమతులు తీసుకొని, పర్మిషన్ తీసుకొని, దీనిలో భాగంగా మనం రాజకీయ నాయకులకు కానీ, పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ మా వంతు మేము కూడా వాళ్ళకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తుంటాం. ఎవరు ముందు అప్లై చేసుకుంటే వాళ్ళకి పర్మిషన్ వచ్చే విధంగా అక్కడ పోటీలు పడకుండా, క్లాషెస్ లేకుండా కూడా రెవెన్యూ వాళ్ళతో కోఆర్డినేట్ చేస్తాం. ఇప్పటికే జిల్లాకి 2 సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ వచ్చినాయి. ఇంకా కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది. వాటిని సద్వినియోగం తీసుకుంటూ ఈ యొక్క ఎలక్షన్స్ని ప్రశాంతంగా కంప్లీట్ చేస్తామని చెప్పేసి మీకు తెలియజేస్తుంది. ఎమ్మెల్యే బుయ్యని మనోహర్ రెడ్డి శుక్రవారం సాయంత్రం తాండూరు పట్టణంలోని విలియమూన్ పాఠశాల మైదానంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆదిశక్తి ఎగ్జిబిషన్ను ప్రారంభించారు. ఇదే విషయంలో జీపీఏ హోల్డర్ నయీం ఖాన్ కోర్టు వివాదంలో ఉన్న స్థలంలో ఏర్పాటు చేసిన ఆదిశక్తి ఎగ్జిబిషన్ను ఎమ్మెల్యే ప్రారంభించారని, ఆయనను కొందరు తప్పుదోవ పట్టించారని నయీం ఖాన్ ఆరోపించారు. కోర్టు వివాదంలో కొనసాగుతున్న స్థలంలో ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులకు కూడా త్వరలో నోటీసులు అందుతాయని నయీం ఖాన్ హెచ్చరించారు. మున్సిపల్ మరియు విలియమూన్ పాఠశాల యాజమాన్యం డబ్బులు తీసుకొని ఎగ్జిబిషన్ ఏర్పాటుకు అనుమతించారని ఆరోపించారు. నమస్కారం, అందరికీ నమస్కారం. अस्सलाम वालेकुम. आज का दिन ये बोलना है मुझे, कल जो ओपनिंग करे हमारे एमएलए साहब विलियमून ग्राउंड के अंदर, वो लैंड में डिस्प्यूट चल रहा. वो लोग बगैर बोले कि परमिशन दे दे रहे म्यूनसिपालिटी वाले. अभी थोड़ी देर पहले कमिश्नर साहब से भी बात किया. गैर जरूरी ये लोग अंदर, हमारा 102/19 कोर्ट में केस चल रहा, विकाराबाद में केस चल रहा, इलेक्ट्रिसिटी का भी चल रहा केस. पार्टी बनाए सो है हम लोग, और विलियमून मेथोडिस्ट की भी पार्टी बनाए हम लोग, और हमारे म्यूनसिपालिटी की पार्टी बनाए. पीछे बैक साइड जो है ना 19 घरों ओपन प्लॉट्स है, उनको भी पार्टी बना के हम लोग केस चला रहे हैं. ये क्या है भाई, ये जो हरकतें हो रहे हैं, परमिशन मत दो साहब. हमारे कमिश्नर साहब को बोला जरा सोच समझ के दिया करो. आप डिस्प्यूट लैंड है या क्लियर लैंड है, सोच समझ के दिया करो. वो लोग एक नंबर के बट्टेबाजा, वो लोग उनसे पैसे ले लेते, इनसे पैसे ले लेते, बस दुकान चला लेते रह रहे वो लोग खाली बस. हाँ, डिस्प्यूट लैंड में ऐसे हरकत नहीं करना. नोटिस जाती है वो लोगों को, कोर्ट को आना ही पड़ता, कैसा भी जवाब देना पड़ता कोर्ट में. क्या गलत हरकतें चल रही है. हमारे एमएलए साहब को भी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अनबन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे एमएलए साहब को भी, जरा कहीं भी अगर गए ओपनिंग में इधर उधर कहीं जा रहे हैं तो आप मेहरबानी कर एमएलए साहब आप थोड़ा देखिएगा डिस्प्यूट लैंड है, कौन सी लैंड क्या है, क्लियर है.
जो बोले वो लोग बुला रहे, आपको बुला के ओपनिंग करा ले रहे, शोशा कर लेके उन्होंने एमएलए साहब को बुला के करा दिए, वो करा दिए, ऐसा शोशा कर ले रहे, ये गलत है। जरा एमएलए साहब नेक्स्ट टाइम जरा देख समझ के करिए। आपको खैर आपको नहीं मालूम है, आपको नॉलेज में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करके नेक्स्ट टाइम कहीं भी अगर कर रहे हैं तो देख समझ के करिए आप जरा। ये तो डिस्प्यूट चल रहा है ऑलरेडी, OS 1 और 2 ऑफ 19 विकाराबाद कोर्ट में, एलिजा कोर्ट में केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है, नेक्स्ट मंथ में केस है। फिर क्या बोलना है, ये हरकतें चल रहे हैं लोगों के, गलत है हरकतें। अभी कौन है इनका DS जो हरकतें कर रहे बिना इसके करके, परमिशन ला लेके पैसे खा ले रहे, बैठ जा रहे, बस लोग एक ही काम धंधा बना लिए लोग। नहीं करना चाहिए था डिस्प्यूट लैंड में। यहाँ तक कि हाईकोर्ट में भी बैठा हुआ है मामला, पूरा हाईकोर्ट में भी चल रहा है, रेट डाले हुए हैं हम भी, हाईकोर्ट में भी चल रहा है। देखिए क्या है, सो विदाउट परमिशन की भी ये लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटी वाले, गलत है। आज कानून क्या गवर्नमेंट को 12 खून माफ है? मैं सवाल कर रहा हूं, एक आम आदमी अगर परमिशन अगर नहीं रहा तो उसको परेशान कर दे रहे। हाँ, ये क्या है ये? आज बिना परमिशन के हम RTI इंफॉर्मेशन एक्ट में जब डाल के परमिशन पूछे, हम तो परमिशन नहीं दी, हम उन लोगों को बोले बनते जा रहे। गवर्नमेंट का है भाई, क्या है? अरे मैं ये पूछना चाह रहा हूं, हमारे रविंद्र रेड्डी साहब को पूछना चाह रहा हूं, मैं हमारे CM साहब को पूछना चाह रहा हूं, क्या ये गवर्नमेंट आ गई तो क्या 12 खून माफ हो सकता है इसमें? तो उनको भी तो कानून लागू है नहीं है। मेरा बोलने का ये है साहब, ऐसा नहीं है, कानून को तो मर्यादा, मान मर्यादा तो रखो कम से कम। जस्टिस होता है, कम से कम जस्टिस का इज्जत करिए, कम से कम कोर्ट का मान और मर्यादा रखिए, मेहरबानी कर। एक रिक्वेस्ट है साहब आप लोगों से, जरा कहीं भी कुछ रहा तो जरा कोर्ट का केस रहा तो कम से कम इज्जत दिया करो जरा, प्लीज। एक रिक्वेस्ट है साहब आप लोगों से, बस। जय हिंद, जय తెలంగాణ। తిరిగి వచ్చే బులెటిన్లో తాజా వార్తలతో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సెలవు, నమస్కారం. మరిన్ని వార్తల కోసం ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. CT Cable.